பிரைஸ் தி லார்ட். தெய்வ நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அருமையான இந்த நல்ல வேலைக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் 2-3 என் நாமத்தினால் எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தில் உண்மையுள்ள ஆண்டவராக இருக்கிறார். குறிப்பாக 2 குடும்பத்தில் 2 விதமான சூழ்நிலையில் பிறந்து வளர்க்கப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு குடும்பமாக இணைக்கப்படுவதற்கு நம்முடைய மத்தியில் கடந்து வந்திருக்கிறாங்க. இவருடைய வாழ்க்கையை இணைக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் கரத்தை உயர்த்தி ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். வந்திருக்கிற 2 வீடு பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள், குடும்பத்தை சார்ந்த எல்லா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கும், விசுவாசிகள் அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துகளையும் வரவேற்பையும் கூறிக்கொள்கிறேன். குறிப்பாக இன்றைக்கு இந்த திருமணத்தை நடத்தும்படியாக மற்றும் சிறப்பு பாடல் ஆராதனை நடத்தும்படியாய் வந்திருக்கிற அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களை வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இன்னும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற எல்லா கனத்துக்குரிய கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்களுக்காய் நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இன்னும் நமக்கு ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் சைடு ஒரு அட்மாஸ்பியரை ஆராதனையில் வெளிப்படுத்துகிற நம்முடைய டீமுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். மற்றும் இந்த வீடியோ கவரேஜ் எடுக்கிற அருமையான சகோதரர்களுக்காக நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ரொம்ப நீட்டாக ஒரு சர்ச்சுக்குள்ளே நின்ன மாதிரியே பயபக்தியோடு நின்று கொண்டிருக்கிறாங்க. இதுதான் அவங்களுடைய ப்ரோக்ராமுக்கு சக்ஸஸாக அமையக்கூடிய காரியம். ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஜெபத்தோடு தேவ சன்னிதானத்தில் காணப்படும். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். தொடர்ந்து இந்த திருமண ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தர நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் ஜோதி ஜோசப் அவர்கள் முன்னால் வந்து ஜெபிக்கும்படி கேட்கிறேன். നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലകളെ വണക്കാം. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, സന്തോഷകരമായ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ ഓർത്ത് വലിയവനായ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം കരേറ്റുകയാണ്. ഞങ്ങളേവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആകാംക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആ സന്തോഷ ദിനത്തിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹ ദിനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇത്രത്തോളം അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളിലും വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, 2 കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കർത്താവെ 2 വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് നസ്രീനയുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദീർഘമേറിയ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമായി സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരുവാനൊക്കെ ദൈവം സാവകാശമൊരുക്കി. എല്ലാറ്റിനുമായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുകയാണ്. മാറാത്ത ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകലിൽ ഈ ആലയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സ്വർഗം സാവകാശമൊരുക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം തുടർന്നും ഈ ആലയത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി മാറുവാൻ സ്വർഗം കൃപ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ സാലുവിനെയും നസ്രിനെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ദിനങ്ങളിലൊന്നിൽ ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായ വിവാഹമെന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് അവർ കടക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ തന്നെ ഈ ആലയത്തിലായിരിക്കുവാൻ സ്വർഗം അവരെ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ തന്നെയാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്പർശനം അവരുടെ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ നിലയിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരമാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യാവസാനം ദൈവ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നപ്പാ, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ, ആമേൻ. பிரைஸ் தி லார்ட். தொடர்ந்து நம்முடைய மத்தியில் பாஸ்டர் சுந்தர்ராஜ் அவர்கள் முதலாவது நமக்கு ஒரு வேத பகுதியை வாசிப்பார்கள். பாஸ்டர் சுந்தர்ராஜ். வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் அதனுடைய 18 முதல் 24 வரை உள்ள வேத வசனங்கள்.
பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர், மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல, ஏற்ற துணை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார். தேவனாய் கர்த்தர் வெளியின் சகல மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகல பறவைகளையும் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஆதாம் அவைகளுக்கு என்ன பேரிடுவான் என்று பார்க்கும்படி அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். அந்தந்த ஜீவஜந்துக்கு ஆதாம் எந்தெந்த பேரிட்டானோ அதுவே அதற்கு பேராயிற்று. அப்படியே ஆதாம் சகலவித நாட்டு மிருகங்களுக்கும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கும் சகலவித காட்டு மிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான். ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை. அப்பொழுது தேவனாய் கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரை வர பண்ணினார். அவன் நித்திரை அடைந்தான். அவர் அவன் விலா எலும்பில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினாலே அடைத்தார். தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனிடத்தில் எடுத்த விலா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார். அப்பொழுது ஆதாம், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமாய் இருக்கிறாள், இவள் மனுஷனில் எடுக்கப்பட்டபடியினால் மனுஷி எனப்படுவாள் என்றான். இது நிமித்தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயை விட்டு தன் மனைவியோடு சேர்ந்திருப்பான், அவர்கள் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தொடர்ந்து நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் டேவிட் கிருபாகரன் அவர்கள் குறிப்பிட்ட சில நிமிடங்கள் நமக்கு பாடல் ஆராதனை நடத்தி தெய்வ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே இந்த மதிய நேரத்தில் நடைபெறுகிற இந்த திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். யோபு 42 அதிகாரம் 2 இவ்வாறாக கூறுகிறது, தேவரீர் நீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைபடாது. எத்தனை பேர் ஆமென்னு சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா. இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். இந்த நேரத்துல நம்மளுக்கு 2 சந்தோஷம். கர்த்தருடைய சமூகத்துல இருப்பது ஒரு சந்தோஷம். அது மாத்திரமல்ல, நம்மத்திலே தேவாதி தேவன் நம்மத்திலே கடந்து வந்து இந்த திருமண நிகழ்வை அவரே நடத்தி கொடுக்க போகிறார். எத்தனை பேர் ஆமென்னு சொல்றீங்க? மாலை அல்ல, மாங்கல்யம் அல்ல, வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்த தேவனே நம்மத்திலே கடந்து வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நாம் யாவரும் பாடி நாம் தேவனை மகிமைப்படுத்த இருக்கிறோம். என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தாள், தடுப்பது யாரு? என் தேவனால் மாத்திரம் நான் உயர்வேன், என் தேவனால் மாத்திரம் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும் என்ற பாடலை யாவரும் இணைந்து பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது அது தடைபடாது. என் தேவன் என்னை ஆசீர்வதித்தால் தடுப்பது யாரு? சொல்லுமா? என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும், சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே, நான் தனித்து நின்ற போது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே. சொல்லுமா? நான் கலங்கி நின்ற போது கலங்காதே என்றாரே, நான் தனித்து நின்ற போது நான் இருக்கிறேன் என்றாரே. கர்த்தரின் கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்றும் கைவிடேன் என்றாரே. கர்த்தரின் கரம் பிடித்து நான் உன்னை விட்டு விலகேன், நான் உன்னை என்றும் கைவிடேன் என்றாரே. எல்லாரும் சொல்லுமா? என் தேவனால் உயர்வேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால்
உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். நான் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே, நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன் கொள் என்றாரே. நான் முடியாது என்ற போது முடியும் என்றாரே, நான் மனம் தளர்ந்த போது திடன் கொள் என்றாரே. கர்த்தரின் அருகில் என்று நான் உனக்காய் யாவும் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. கர்த்தரின் அருகில் நின்று நான் உனக்காய் யாவும் செய்வேன், உன் தேவை பார்த்துக் கொள்வேன் என்றாரே. சேர்ந்து சொல்லுவோமா? என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். விசுவாசத்தோடு அவர் அதை சகலத்தையும் அதன் காலத்திலே நேர்த்தியாக, அற்புதமாக, அதிசயமாக சுற்றி உள்ள கண்கள் யாவும் கண்டு ஆச்சரியப்படும் விதமாக இம்மட்டும் நடத்தி வந்திருக்கிறார். அவர் ஒருவரே நல்லவர். ஒரே ஒருவரை சொல்லுமா? என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன், என் தேவனால் நான் உயருவேன், என் தேவனால் நான் பெருகுவேன். நிச்சயம் நடக்கும், நிச்சயம் நடக்கும். சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். என்னை சுற்றி உள்ள கண்கள் அதை பார்க்கும். கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நம்முடைய தேவன் அதிகமாய் செய்கிறவர். அவர் நல்லவர்னு எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? என் தேவன் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. அப்படியே எழும்பி நின்று, எல்லாம் எழும்பி நின்று ஒரு 5 நிமிடம் தேவனை மகிமைப்படுத்த இருக்கிறோம். நம்முடைய தேவன் இம்மட்டும் நமக்கு ஜீவனையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆயுச நாட்களை தந்து இம்மட்டும் நம்மை நடத்தி வந்திருக்கிறார். ஒரு குறைவும் இல்லாமல் நடத்தி வந்திருக்கிறார். மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுவது போல் நம்முடைய ஆத்துமா அவர் செய்த நன்மைகளினால நிரம்ப வேண்டும். இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று சொன்ன வசனத்தின்படி இங்க இருக்கிற யாவரும் கண்களை மூடி, ஆண்டவரே, இந்த உலகத்துல ஜெனிப்பித்ததற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. என் தாயின் கருவிலே என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தவர், இந்த உலக தோற்றத்திற்கு முதலாகவே என்னை பெயர் சொல்லி தெரிந்தெடுத்த தேவன் ஆண்டவரே, நீர் நல்லவர் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. என் நாட்கள் மூடியும் வரை என் ஜீவன் பிரியும் வரை என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பே. இம்மட்டும் நடத்தினவர் இனிமேலும் நம்மை நடத்தவர் உண்மை உள்ளவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு ஒருவருக்கே மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எங்களை வாழ வைக்கிறவரே, எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பே, உம்மை ஆராதிப்பேன், உம்மை ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பேன். சொல்லுமா? என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பேன்.
உம்மையே ஆராதிப்பேன். தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்து. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே. தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தே. சொல்லுவோமா? என் நாட்கள் முடியும் வரை, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை உம்மையே ஆராதிப்பே, உம்மையே ஆராதிப்பேன். என் நாட்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஹல்லேலூயா உமக்கே நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம். எங்களை வாழ வைக்கிறவரே, இம்மட்டும் கரம் பிடித்து நடத்தினவர், இனிமேலும் நடத்த உண்மையுள்ளவர். ஹல்லேலூயா. எத்தனை முறை இடறினாலும் என்னை மன்னித்து அணைத்துக் கொள்கிற நல்ல தெய்வமே, எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே. எத்தனை முறை இடறினாலும் அத்தனையும் மன்னித்தீரே. நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து மீண்டும் தீரே. என் நாட்கள் முடியும் வரை, கரங்களை உயர்த்தி, என் ஜீவன் பிரியும் வரை, என் சுவாசம் ஒழியும் வரை, என் ஆசையில சுவாசம் உள்ளவரை உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு முறை சொல்லுவோமா? என் நாட்கள் முடியும் முழு பலத்தோடு முழு உள்ளத்தோடு ஆண்டவரே உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனையில பிரியப்படுகிறவரே, எங்கள் மத்தியிலே அசைவாடுகிறவரே, எங்களோடு கூட வாழ்கிறவரே, என் நாட்கள் முடியும் வரை என் சகலத்தையும் காலத்திலே நேர்த்தியாக பக்குவமாக எங்கள் வாழ்விலே நடப்புகிறவர் உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஒரு முறை எல்லாரும் இணைந்து ஹல்லேலூயா. துதிகளின் மத்தியிலே உலாவுகிறவர், இதோ இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள் அசைவாடுகிறவர் நம் மத்தியிலே அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். ஓ ரீசென்ட்லி ரந்தலரபோ ஹல்லேலூயா. மகிமையானவர், மாட்சிமை நிறைந்தவர், சர்வ வல்லமை உள்ளவர் எங்கள் தேவனாக இருக்கிறபடினால உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனை. ஆண்டவரே உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனை. ஹல்லேலூயா. அவர் ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் நம்முடைய வாழ்விலே அவர் செய்கிறவராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவர் நம்மத்திலே கடந்து வந்து அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். இம்மட்டும் அவர் கிருபையாக நம்மை நடத்தி வந்திருக்கிறார். உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எல்லாம் நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடு, இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து யாவரும் கண்களை மூடி நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா? ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட, கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே.
உள்ளத்தின் ஆழத்தில் சொல்லுமா, நல்ல எபினேசரா, நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. எல்லாரும் சொல்லுவோமா, நல்ல எபினேசரா, நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு நல்லவர், நன்மையானவைகளை எங்கள் வாழ்வில் செய்கிறவரே, உமக்கு மகிமை செலுத்துகிறோம். எங்கள் இருதயம் நன்றியினால நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. காலை மாலை எல்லா வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டே, தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாது உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். சொல்லுவோமா, காலை மாலை, காலை மாலை எல்லா வேளையிலும் என்னை நடத்தும் கரங்கள் நான் கண்டேன், தேவை பெருகும் போது சிக்கி தவித்திடாது உதவும் கரங்கள் நான் கண்டேன். எல்லா நெருக்கத்திலும் என்னை வீழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே, எல்லா நெருக்கத்திலும் என்னை வீழாமல் காக்கும் அன்பின் நல்ல கர்த்தரே. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோமா, ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே, ஆயிரம் ஆயிரம் நன்மைகள் அனுதினம் என்னை சூழ்ந்திட கிருபையும் இரக்கமும் அன்பும் கொண்டீரே. நல்ல எபினேசரா, நல்ல எபினேசரா என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுவோமா, நல்ல எபினேசராய் என்னை நடத்தி வந்தீரே, நன்றி சொல்ல வார்த்தை இல்லையே. நல்ல எபினேசராய், நல்ல எபினேசராய் எங்களையும் மட்டும் கொண்டு வந்ததற்கு பக்தனாகிய தாவீது சொல்வது போல, நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே, என் குடும்பம் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்களில் எங்களுக்கு கிருபை கிடைத்திருக்கிறது, உம்முடைய கண்களில் எங்களுக்கு தயவு கிடைத்திருக்கிறது அப்பா. உம்முடைய அன்பு மேலானவைகள், உம்முடைய அன்பிற்கு நிகரானது ஒன்றுமில்லப்பா. ஹல்லேலூயா. கரங்களை அசைத்து சொல்லுவோமா, இரு கரங்களை வானத்திற்கு நேராக உயர்த்தினவர்களாக, ஓரி கதல ரபா சந்தரி அந்தலரி தனனவோ. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஒரே ஒரு முறை சொல்லுவோமா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மகிமையே, மகிமையானவரே, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லா துதியும், எல்லா கனவும், எல்லா ஸ்தோத்திரமும் தேவாதி தேவன் உமக்கு ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துகிறோம். ஆமென்.
பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் யாவரும் இப்படியே உட்காருவோம். தொடர்ந்து இந்த திருமண ஆராதனை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியாக நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் சுரேஷ் அவர்கள் ஜெபிக்கும்படி கேட்கிறேன். செபிப்போ. அன்பின் பரலோக பிதாவே, நீர் கொடுத்திருக்கிறதான நல்ல நேரத்திற்காக, நாளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அருமையான மணமக்கள் பிரதர் ஜான், சிஸ்டர் பிரின்சி அவர்களை அவருடைய திருமண வாழ்க்கையை நீர் இணைக்க போகிறீங்க. அதற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களுக்காக ஸ்தோத்திரம். இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம். கர்த்தர் நேர்த்தியாய் செவ்வையாய் நடத்தி கொடுக்கும்படி உண்மையை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். தொடர்ந்து இருக்கிற எல்லா பகுதியையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே பொறுப்படுத்தி நடத்துவீராக. தேவ பிரசன்னம் இந்த ஆலயம் முழுவதுமாய் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நிரம்பி இருக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். தேவனே, நம்முடைய பிரசன்னத்தினால் நம்முடைய மணமக்கள் நிறைந்திருப்பார்களாக. இந்த ஆராதனை நிமித்தமாய் அவர்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை அவருடைய வாழ்க்கைகளை கொண்டு வருகிறதாக இருக்கட்டும். கற்பங்களுக்கும் ஸ்தனங்களுக்கும் ஆழத்திற்கும் வானத்திற்கும் பூமிக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் அவர்களுக்கு உண்டாயிருப்பதாக எல்லாவற்றையும் உடைய பொற்பாதத்திலே சமர்ப்பிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்பொழுது பிரதர் பாபு அவர்கள் முன்னால் வந்து ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கும்படி கேட்கிறேன். வாசிக்கும்படி தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி பரிசுத்த பவுல் எபேசிய திருச்சபைக்கு எழுதிய நிருப பகுதி, எபேசியர் 5வது அதிகாரம் வசனங்கள் 21 முதல் அந்த அதிகாரம் முடிய வாசிக்க கேட்போம். எபேசியர் 5 வசனங்கள் 21 முதல் அந்த அதிகாரம் முடிய. தெய்வ பயத்தோட ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து இருங்கள். மனைவிகளே, கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல உங்கள் சொந்த புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாய் இருக்கிறது போல புருஷனும் மனைவிக்கு தலையாய் இருக்கிறான். அவரே சரீரத்துக்கும் இரட்சகருமாய் இருக்கிறார். ஆகையால் சபையானது கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படுகிறது போல மனைவிகளும் தங்கள் சொந்த புருஷருக்கு எந்த காரியத்திலும் கீழ்ப்படிந்திருக்க வேண்டும். புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள். அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்பு கூர்ந்து தாம் அதை திருவசனத்தை கொண்டு தண்ணீர் முழுக்கினால் சுத்திகரித்து பரிசுத்தம் ஆக்குகிறதற்கும் கரை திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாக அதை தமக்கு முன் நிறுத்திக் கொள்வதற்கும் தம்மை தாமே அதற்காக ஒப்பு கொடுத்தார். அப்படியே புருஷர்களும் தங்கள் மனைவிகளை தங்கள் சொந்த சரீரங்களாக பாவித்து அவர்களில் அன்பு கூற வேண்டும். தன் மனைவியில் அன்பு கூறுகிறவன் தன்னில் தான் அன்பு கூறுகிறான். தன் சொந்த மாம்சத்தை பகைக்கிறவன் ஒருவனும் இல்லையே. கர்த்தர் சபையை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல ஒவ்வொருவனும் தன் மாம்சத்தை போஷித்து காப்பாற்றுகிறான். நாம் அவருடைய சரீரத்தின் அவயங்களாகவும் அவருடைய மாம்சத்திற்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் உரியவர்களாகவும் இருக்கிறோம். இது நிமித்தம் மனுஷன் தன் தகப்பனையும் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியுடன் இசைந்து இருவரும் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். இந்த ரகசியம் பெரியது. நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன். எப்படியும் உங்களில் அவனவன் தன்னிடத்தில் அன்புகிறது போல தன் மனைவிடத்திலும் அன்புகிற கடவன், மனைவியும் புருஷனிடத்தில் பயபக்தியாக இருக்க கடவுள் என்பதே. பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அருமையான இந்த நல்ல வேலைக்காய் நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். இப்பொழுது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பகுதி இந்த மணமகனை குறித்த சாட்சி சொல்லும்படியாக எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கிறாங்க. நான் வருவதற்கு முன்னாலேயே ப்ரோக்ராம் அவர் பிளான் பண்ணி எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. பிரியமானவர்களே, எனக்கு இந்த மணமகனை அவருடைய பெற்றோர் ரசல் ஜான் அவர்களுடைய தகப்பனார் இவங்க எல்லாரும் நான் இருக்கிற மேக்கா மண்டபத்தில் செம்பருத்தி விளை ஃபெய்த் இன் ஆக்ஷன் சபையின் தலைமை சபையில் இவங்க அப்பா அங்கே ஊழியம் செய்ததுனால பாஸ்டர் ரசல் ஜான் அவர்கள் அந்த பகுதியில் வந்து ஊழியங்களிலேயும் மற்ற காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருந்தாங்க. இன்றைக்கு பாஸ்டர் அவருடைய தகப்பனாருடைய பேரன் இன்றைக்கு இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால்
இந்த குடும்பங்கள் இப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் அவர்களுடைய மணமகனுடைய தாத்தா, இந்த பாஸ்டருடைய அப்பா அவருடைய காலை ஜெபம் சரி. ஏனென்றால் அவர் செம்பருத்திவளை பகுதியிலே ஊழியம் செய்கிறாங்க, நான் மேக்கா மண்டபம் ஈத்தவளை பகுதியிலே ஊழியம் செய்கிறேன். அதனால் அந்த இடைவெளியாக அவருடைய காலையில் ஸ்தோத்திர சத்தம், காலையில் அவர் வெறும் ஸ்தோத்திரத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார். அவ்வளவு ஸ்தோத்திரத்தினால் கிருபை பெருகும் என்று சொன்னது போல காலைதோறும் தேவனுடைய கிருபைகள் புதியவைகள் என்ற வசனத்தின் அடிப்படையில் காலைதோறும் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரித்து தேவ கிருபையை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு குடும்பம். இன்றைக்கு அருமையான ரசல் ஜான் பாஸ்டர் அவர்களும் இந்த பகுதியில் ஒரு நல்ல ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது எப்படி விளங்குகிறது என்று சொன்னால் அவருடைய மகனும் ஊழியத்திலே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். சில பாஸ்டர்ஸ் தயவுசெய்து மன்னித்துக் கொள்ளுங்க, சில பாஸ்டருடைய பிள்ளைகள் மிகவும் வழி தவறி போய் கொண்டிருப்பாங்க. காரணம் என்னென்னா, பாஸ்டர்ஸ் வெளியில் ஊழியம் செய்வாங்க, வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு ஊழியம் செய்ய மாட்டாங்க. பிரியமான அப்படி ரசல் ஜான் பாஸ்டர் அவர்கள் தன்னுடைய ஊழியத்தை என்ன கல்லூரி, பைபிள் காலேஜ் இதெல்லாம் நடத்தக்கூடிய உத்தரவாதம் இருந்தாலும் சரியாக அவருடைய 2 பிள்ளைகளையும் நேர்த்தியாக ஆவிக்குரிய நிலைமையில் இன்றைக்கி ஒரு பாஸ்டர் என்ற நிலைமையில் மட்டுமில்லை, அவர் பெரிய வல்லமையான ஊழியக்காரனாய் இந்த இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறதை பார்த்து நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். அவனுக்கு குறித்த நாள் வந்தபோது இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது என்று சொல்லப்பட்ட தேவ வசனத்தின்படி அவனுக்கு ஏற்ற ஒரு துணையை, ஒரு ஹெல்ப்மீட் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி இன்றைக்கு தேவ சன்னிதானத்தில் அருமையான தெய்வ பிள்ளைகள், பரிசுத்தவான்கள் இந்த திருமணத்தை நடத்தி தெய்வ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்க இருக்கிறாங்க. ஆகவே அருமையான மணமகன் இந்த சபையில் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறதும் பாடலை பாடி தெய்வ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவதும் ஒரு நல்ல சகோதரன் என்பதை கர்த்தருடைய ஸ்தானாபதியாக நின்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். பிரைஸ் தி சந்தோஷம் உண்டா? கரங்களை உயர்த்தி அல்லேலூயா. ஏனென்றால் நான் மேக்கா மண்டபம் பகுதியில் என்னை குறித்து சொல்கிறேன். 47 ஆண்டுகளாக முழு நேர ஊழியத்தை செய்கிறபடியினால பாஸ்டர் ஜோமணி அவர்களும் அவர்களுடைய தகப்பனார், அந்த நாட்களிலே அவர்களுக்கு ஒரு சகோதரன் உண்டு. இவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு நன்றாக தெரியும். வைராக்கியமாய் கர்த்தருக்குள் வளர்க்கப்பட்டவர்கள். இந்த சந்ததி அப்படி வளர்த்துருக்காங்க. ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு நன்மையை காண்கிறார். மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையை கண்டடைகிறான். இந்த நன்மையை காண கர்த்தர் அளித்த பாக்கியத்திற்காய் நான் ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். எல்லா கனமும் மகிமையும் இயேசு ஒருவருக்கே. அல்லேலூயா. இப்பொழுது பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மத்தியில் கொயர் ஒரு பாடலை பாடுவாங்க. Hide me now under your wing, cover me within your mighty hand. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunder storm, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunder storm, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.
Find rest, my soul, in Christ alone, nor His power, in quietness and trust. Find rest, my soul, in Christ alone, nor His power, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. 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 Praise the Lord. எல்லா கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும். Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. தொடர்ந்து இந்த நாளிலே மணமகளை குறித்து சாட்சி சொல்லி திருமணத்திற்கான செய்தியை கொடுத்து இந்த திருமணத்தை நடத்தும்படியாக நம்முடைய மத்தியில் வந்திருக்கிற பாஸ்டர் டி ஆலன் பால் பிரகாஷ் அவர்களை கர்த்தருடைய நாமத்தினால வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். 1 minute ப்ளீஸ். அதுக்கு முன்னால் எனக்கு மிகவும் அறிமுகமான பாஸ்டர் ஜெபராஜ் அவர்கள் இந்த மேடையில் அமர்ந்திருப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். ஆமென். தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. மனிதன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல, அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லி நான் வாழுகிற இந்த பூமியிலே முதலில் குடும்பத்தை தோற்றுவித்த எம்பெருமானாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே இந்த வைபவத்துக்கு வந்திருக்கிறவங்க யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கும்பகோணம் இயேசுவை பதில் ஒளிய பேராலயம் அன்பின் வாழ்த்துக்களை இந்த வைபவத்துக்கு வந்திருக்கிற யாவருக்கும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறது. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. கண்களை மூடுவோம். வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா, வல்ல செயல்கள் நினைத்து நினைத்து உள்ளமே பொங்குதையா. நல்லவரே நன்மை செய்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை செய்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா. இ மேஜர் கொடுங்க, இ மேஜர். எல்லாரும் இணைந்து பாடுவோமா? நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. நல்லவரே வல்லவரே ஆராதனை ஆராதனை. யோசனையில் பெரியவரும் செயல்களில் வல்லவரும் அதன் காலத்தில் சகலத்தையும் நேர்த்தியாய் செய்கிற எம்பெருமானாகிய இயேசுவே, இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய சமூகங்களை தாழ்த்துகிறோம்.
இந்த வைபவத்திலே உம்முடைய மகிமையின் மேகம் ஆண்டவர் இறங்கி வந்திருக்கிற தயவுக்காக ஸ்தோத்திரம். இந்த மணமக்களை இணைக்க நீங்களே இந்த இடத்துக்கு கடந்து வந்திருக்கிற கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய ஆலோசனைகளை கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் வேதத்திலிருந்து தியானிக்க போகிறோம். இந்த நாளில் நீங்களோடு பேசும். நாங்கள் சேவிக்கிற தேவன் கல்லோ மண்ணோ மனிதனுடைய கற்பனைகளால் வடிக்கப்பட்ட சொரூபமோ சிலையோ அல்ல. நாங்கள் சேவிக்கிற தேவன் ஜீவன் உள்ளவர், எங்களோடு பேசுகிறவராயிருக்கிறீர். ஆண்டவர் இந்த நாளில் எங்களோடு மிகவும் தெளிவாய் பேசும். இன்றைக்கு இந்த விழாவுக்கு முக்கிய ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், ஆண்டவரே நாயகனாக நாயகியாக இருக்கிற தெய்வமே, இந்த மணமக்களோடு நீ இன்றைக்கு பேசும்படிக்கு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். எங்களை தாழ்த்துகிறோம், உம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க? தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். மிகவும் சுருக்கமான நேரத்திலே உங்களோடு வேதத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை உங்களுக்கு நான் காண்பித்து கொடுத்து இந்த மணமக்களுக்கு ஆலோசனைகளை சொல்லி இந்த திருமண விழாவுடைய விவாக ஒப்பந்த நிகழ்வுக்குள்ளே வேகமாய் கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 19ஆம் வசனம். நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். ஆமென். இந்த முன்பகுதியில் இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நீங்க நன்றாக தெரிந்த காரியங்கள். இந்த மணமக்களுக்காக தேவ சமூகத்திலே எந்த காரியத்தை குறித்து அவர்களுக்கு நான் உம்முடைய வசனத்திலிருந்து சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டபோது இந்த பகுதியை தேவன் எனக்கு காண்பித்து கொடுத்தார். நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுத்தால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். ஆமென். எத்தனை பேர் நீங்க இந்த மாலை வேளையில நீங்க நம்புறீங்க நாம் சேவிக்கிற தேவன் அவருடைய ஜனங்களின் வாழ்விலே தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்கிறவர். ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆனால் இங்கு நீங்கள் இந்த வசனத்தை கவனிக்கும் போது இந்த காரியத்தை நிபந்தனையோடு எழுதி வைத்திருக்கிறதை நாம் கவனிக்கலாம். நீங்கள் என்ன செய்யணும்? மனம் பொருந்தி என்ன செய்யணும்? செவி கொடுக்க வேண்டும். எதற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் தேவன் விளம்பி கொடுத்த இந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷமாகிய தெய்வத்தினுடைய வேதத்துக்கு. ஆமென் சொல்லுங்க சத்தமா. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் முதல் குடும்பத்தை நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா தேவன் மிகவும் அருமையாக இந்த முதல் குடும்பத்தை தேவன் வேதத்திலே தேவன் தோற்றுவித்தார். நான் முன்னுரையிலே சொல்லும் போது கூட மனிதன் தன்மையாயிருப்பது நல்லதல்ல, அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டாக்கும் என்று சொல்லி என்ன செய்தார்? தேவன் தான் முதல் குடும்பத்தை இந்த பூமியிலே தோற்றுவித்தார். ஆனால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட முதல் குடும்பம் வஞ்சிக்கப்பட்டது போனதை நாம் கவனிக்கிறோம். ஏனென்றால் தெய்வத்தினுடைய சத்தத்துக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்காமல் யாருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்தார்கள்? வஞ்சகனாகிய சத்ருவின் சத்தத்துக்கு அவர்கள் செவி கொடுத்தபடியினால்தான் அவர்கள் வாழ்வு தேவன் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கத்தக்கதாக தேவன் தமது திட்டத்தில் அந்த காரியத்தை வைத்திருந்தாலும் அதை அவர்கள் எழுந்து போனதை நாம் வேதத்திலே காண்கின்றோம். எல்லாவற்றையும் வேத வசனத்தை உங்களுக்கு நான் கோடிட்டு காண்பித்து வேத பகுதிகளை சுட்டி காட்டி போதிப்பதற்கு சமயமில்லை. நன்கு அறிந்தவர்கள் தான். இந்த முதல் மனுஷி சொன்ன காரியத்தை நீங்க நல்லா வேத ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்துல கவனிச்சீங்கன்னா சர்ப்பம் என்னை என்ன செய்தது? வஞ்சித்தது என்று சொல்லுகிறதை நாம் கவனிக்கிறோம். எனக்கு அருமையானவர்களே, பொல்லாத சத்துருவானவன் எவனை விழுங்கலாமோ என்று என்ன செய்யறான்? வகை தேடி சுற்றி வருகிறான். விசேஷமாய் அவனுடைய கண்கள் குடும்பங்களின் மேலே இருக்கிறதை நாம் கவனிக்கிறோம். எத்தனையோ குடும்பங்கள் இன்றைக்கு உருகுலைந்து போயிருக்கிறது. மனநாளிலே மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் துவங்கின எத்தனையோ அந்த காரியங்கள் உருகுலைந்து போயிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். எனக்கு அருமையானவர்களே, தேவத்தினுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து எப்படி செவி கொடுக்கணும்? மனம் பொருந்தி செவி கொடுக்கும் பொழுது தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க வைக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுங்க சத்தமா. எனவே இந்த அருமையான பிரதர் சாலுஜானும் அருமையான சிஸ்டர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி அவர்களும் என்ன செய்யணும்? மனம் பொருந்தி தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். ஆமென். அப்படி நீங்கள் செவி கொடுத்தீர்கள் என்றால் நாம் சேவிக்கிற தேவன் வானம் பூமி ஒளிந்து போன வார்த்தைகள் ஒன்றும் என்ன செய்வதில்லை, ஒளிந்து போவதில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு தேவன் கொடுக்கிற இந்த வாக்கின்படியே தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? நம்ம முன்பாக இந்த வைபவம் மேடையில வீற்றிருக்கிற பிரதர் சாலுஜானும் சிஸ்டர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சியும் அவர்கள் ஏனோ ஒரு திருமண பந்தத்துக்குள்ளே வரல, தேவ திட்டத்தின் மத்தியிலே தேவ சித்தத்தினாலே இந்த காரியம் வந்திருக்கு என்று சொல்லி சத்தமா ஆமேன் சொல்லி தேவனை மையப்படுத்துவோமா? அல்லேலூயா. எனவே தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு லேசான வாக்கு இல்ல.
தேசத்தின் நன்மை. ஆமேன் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. ஒரே ஒரு நிபந்தனை தான், நீங்கள் மனம் பொருந்தி என்ன செய்யணும்? செவி கொடுக்க வேண்டும். ஆமேன். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ஆலோசனையா இருந்தால், இந்த அருமையான மணமக்களாகிய உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை தேவன் நிபந்தனையாய் தந்து உங்களை அபிதமாய் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். வேகமாய் நான் கடந்து செல்கிறேன். வேதத்திலிருந்து அநேக காரியங்களை நாம் கவனிக்க, வேத வசனங்களை மையப்படுத்தி சொல்வதற்கு சமயம் இல்லை. 3 முக்கியமான ஆலோசனைகள் இந்த வேதத்திலே ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையிலே தேவன் தேசத்தின் நன்மையை காண செய்ய என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் குறிப்புகளாக உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன். நன்றாக கவனிக்கிற, யார் கவனிக்கிறாங்களோ கவனிக்கலையோ, நீங்க 2 பேர் கவனிச்சா தேவன் மகிமைப்படுவார். அல்லேலூயா. ஆமென். நான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்க சபையில சொன்னேன், நம்முடைய மேன்மை நாம் சேவிக்கிற தேவனுக்கு மகிமை. ஆமென். நாம் தேசத்தின் நன்மைகளை புசிக்கிற ஒரு குடும்பமாய் நாம் வாழுகிற பகுதிகளிலே, கிராமங்களிலே, சமுதாயத்திலே நாம் இருப்போமானால் அது யாருக்கு மகிமை? தேவனுக்கு மகிமை. அல்லேலூயா. ஆமென். எனவே வேகமாக நான் கடைசி முதலாவது ஆலோசனை உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகளில் நடக்கும் போது தேவன் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்வார். அல்லேலூயா. 124 சங்கீதம் அதை குறித்து நமக்கு மிகவும் அழகாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நீங்க அந்த 2ஆம் வசனம் 3ஆம் வசனம் கவனிச்சு பின்பதாக நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா, இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். நீங்க முன்னெடுக்கிற வசனத்தெல்லாம் கவனிச்சீங்கன்னா தேசத்தின் சகல நன்மைகளும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் கவனிக்கலாம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எனக்கு அருமையானவர்களே, இந்த நாளிலே மணமக்கள் முதலாவது மனதில் வைக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஆலோசனை, தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள் என்று எம்பெருமானாகிய இயேசு எனக்கு இந்த மனநாளிலே வாக்கு தந்திருக்கிறார். நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? மனம் பொருந்தே அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். அவர் சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது? அவருக்கு பயந்து அவர் வழியில் என்ன செய்ய வேண்டும்? நடக்க வேண்டும் என்பதாக. ஆமென். நான் பலமுறை எங்க சபையில சொல்லுவேன், எங்க தேவனுடைய கிருபையினால எங்கள் சபையில கிட்டத்தட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட விசுவாச பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள். எனக்கு அருமையான தேவஜனமே, நாங்க ஊழியர் செய்கிற பகுதி மிகவும் சவாலான பகுதி. எங்க பார்த்தாலும் ஒரு கோபுரத்தை நீங்க காணலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பகுதியில நாங்கள் தேவனுடைய நாமத்தின் மையம் பெற்று 3வது தலைமுறையாய் இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்ய தேவன் எங்களுக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. எங்கள் தாத்தா டைட்டஸ் ஐயா அவர்கள் தான் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய கும்பகோணம் பட்டணத்திற்கு முதலிலே கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை கொண்டு வந்த தேவ மனிதன். அவர் பேருந்து நிலைகளிலும் புகை வண்டி நிலைய அதனுடைய நிலையங்களிலும் அவர் வருகிற குழாயடி தண்ணீரை குடித்து தன் பசி ஆற்றி விதமாய் தேவனுடைய ஊழியத்தை 3 மாவட்டங்களை நிறைவி அங்கு எங்கெங்கெல்லாம் அவர் சுவிசேஷ விதைகளை விதைத்தாரோ அந்தந்த பகுதிகளெல்லாம் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய ஆலயங்கள் எழும்பியிருப்பதை நான் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று சொல்லுகிறேன். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எனவே நீங்க நன்றாக கவனிக்கணும். இன்றைக்கு நீங்க மனதில் வைக்க வேண்டிய காரியம், நான் ஏதோ ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அல்ல. அநேகருக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு கல்யாணம் நினைச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இல்ல, அது தேவ திட்டம். ஆமேன்னு சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. எனவே இந்த திட்டத்துக்குள்ள நீங்க இருந்துட்டீங்க. அப்ப நீங்க திட்டத்துக்குள்ள வரவங்களுக்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் தேசத்தின் நன்மை. ஆமென். எனவே கர்த்தர் சொல்ற சத்தம் என்ன சொல்லுகிறது? நீங்க அவருக்கு பயந்தவர்கள் நடக்கும் போது தேவன் உங்களை என்ன செய்வார்? தேசத்தின் நன்மையினால உங்களை திருப்தி ஆக்குவார். அல்லேலூயா. 2வது ஆலோசனை நீங்க கவனிச்சீங்கன்னா, உங்க வாழ்வின் பாதையில் இன்றைக்கு குடும்பமா இணைக்கப்பட போறீங்க. இன்னும் சில நிமிடங்களில நீங்கள் தேவனை கனம் பண்ணும் போது தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்வார். ஆமேன் சொல்லுங்க சத்தமா. ஆமேன். 1 சாமுவேல் 2:30 மிகவும் தெளிவாய் தேவன் எழுதி வைத்திருக்கிறார். என்னை கனம் பண்றவனை நான் என்ன செய்வேன்? கனம் பண்ணுவேன். ஒரு தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கிற ஒரு மனுஷியாக குடும்பமா நீங்க விளங்கணும்னா நீங்க அவரால் கனப்படுத்தப்பட்டுள்ள இருந்தால் அது சாத்தியம். எனவே இன்றைக்கு நீங்க மனதில் வைக்க வேண்டியது, ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்? கனம் பண்ணுகிற ஒரு குடும்பமா நாங்க இருக்கணும். சரி, தேவனை கனம் பண்ற எப்படிலாம் நான் கனம் பண்ணணும் என்று சொல்லி வேகமாக ஒரு 4 ஆலோசனையை சொல்றேன். இன்னைக்கு கூட அருமையான மணமகனை குறித்து கனத்துக்குரிய தேவ ஊழியர் சொல்லும் போது அவருடைய தாத்தா அவர்கள் காலையில கண் விழித்து என்ன செய்கிறவர்? ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடக்கிறவர் என்று நாம கேள்விப்பட்டோம். அல்லேலூயா. அந்த சந்ததியில வந்திருக்கிற நீங்கள் அப்படிப்பட்ட பழக்கத்துல அனுபவமா இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். ஆனாலும் இந்த ஆலோசனை உங்களுக்கு சொல்ற, தேவன் எப்படி கனம் பண்ணுவது? காலையில கண் விழித்தவுடன் உங்கள் முதல் நேரத்தை நீங்க தேவனுக்கு கொடுக்கணும். ஆமேன்னு சொல்லுங்க. அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா யாரை கனம் பண்றீங்க? தேவனை கனம் பண்றீங்க. அவர் கனம் பண்ற உங்களை ஆண்டவர் தேசத்தின் நன்மையினால திருப்தி ஆக்குவார். அல்லேலூயா. தனி ஜபத்தை விடாம இருங்க. குடும்ப ஜபத்தை விட்டுறாம இருங்க.
குடும்ப ஜெபம்தான் ஒரு வீட்டுக்கு என்னது, ஒரு வேலியை போன்றது. ஆமென் சொல்லுங்க. எனக்கு அருமையான மணமக்களே, காலையில கண் விழித்தவுடன் உங்கள் முதல் நேரத்தை தேவனுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக தேவனை நீங்க கனம் பண்ணும் போது அவர் உங்களை எப்படி கனம் பண்ணுவார் தெரியுமா? தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கத்தக்கதாக. ஆமா, என்னென்றால் நீங்கள் மனம் பொருந்தி அவருடைய சத்தத்துக்கு என்ன செய்யுங்க, செவி கொடுக்கிறதுனாலே. அல்லேலூயா. இரண்டாவது ஆலோசனையா, தேவன் விளம்பி கொடுத்த வெளியேற பெற்ற வேதம். எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? தேவன் எனக்கு விளம்பி கொடுத்தது வெளியேற பெற்ற வேதம். ஆமென். நாம் அனுபவிக்கிற பொன் வெள்ளி இவைகள் எல்லாவற்றை வைடூரியம் எல்லாவற்றை பார்க்கல வெளியேறப்பட்டது தேவனுடைய வேதம். ஆமென் சொல்லுங்க. அப்ப இந்த வேதத்தை தினமும் தியானம் செய்கிறது நிமித்தமாக நீங்க என்ன செய்றீங்க, தேவனை கனம் பண்றீங்க, அவர் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறீங்க, நீங்க மனம் பொருந்தி செவி கொடுக்கிறீங்க. ஆகையால தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். ஆமென். இதெல்லாம் அநேகருக்கு தெரிந்த காரியம் இருந்தாலும் அநேகர் இதை என்ன செய்வதில்லை, தங்கள் வாழ்க்கையில கை கொள்வதில்லை. ஆகையாலதான் அநேக குடும்ப வாழ்க்கையில அநேக சமாதான கேடுகள், அநேக குடும்ப வழக்குகள் நீதிமன்றங்களே, கிறிஸ்தவ குடும்ப வழக்குகள் நீதிமன்றங்களிலே நிலுவையில் இருப்பதை நாம கேள்விப்பட்டு வேதனைப்படுறோம். ஆண்டவர் இதற்காக குடும்பத்தை என்ன பண்ணல, இந்த பூமியில ஸ்தாபிக்கவில்லை. ஆமென். அவர்கள் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கத்தக்கதாக, அதன் மூலமா அவர்கள் மேன்மையாய் வாழ்வது அவருக்கு மகிமை உண்டாகத்தக்கதாக கர்த்தர் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. தலைமுறை தலைமுறையா அவரை சேவிக்க ஒரு சந்ததி இந்த பூமியிலே விளங்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்காக கர்த்தர் மிகப்பெரிய திட்டத்தோடு இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் இந்த பூமியிலே ஸ்தாபித்திருக்க. எனவே தேவன் விளம்பி கொடுத்த வேதத்தை தினமும் தியானம் பண்ணுங்க. மூன்றாவதாக, எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்க நன்றாக படித்தவர்கள், நீங்க நன்ற வருமானம் உள்ளவர்கள், ஆனால் நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க, நல்ல ஊழியத்தில் இருக்கிறவங்க, ஆனாலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நீங்க மூன்றாவதாக தேவனையே நம்பி அவரை சார்ந்து வாழ்கிற குடும்பமாய் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்வார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எல்லாம் அவர் தந்தது. ஆமா தானே பிரதர் ஷாலுஜான்? எல்லாம் யார் தந்தது? அவர் தந்தது. ஆமென். அப்ப நீங்க எந்த சூழ்நிலையிலும் தேவன் தந்தவைகள் மேலே நீங்கள் சார்ந்து வாழாம அதை தந்த தேவன் மேலே உங்கள் நம்பிக்கையை வைத்து நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால் தேசத்தின் நன்மையை கர்த்தர் புசிக்க செய்வார். அருமையான நஸ்ரேன் என்ற பிரின்சி அவர்களை நீங்கள் இந்த மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க ஆண்டவர் எங்கள் இருவரை இணைக்கிறார் என்று இன்றைக்கு நீங்க நம்புங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. நீங்க இணைக்கப்படுவது தேவ சமூகத்தில். ஆமென். இந்த இடத்துல தேவாதி தேவன் முதல் குடும்பத்தை தோற்றுவித்த அந்த தேவன் இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியில் இடந்து வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆமென். எனவே எந்த சூழ்நிலை மத்தியிலும், வாழ்வில தாழ்வில எல்லா நிலையிலும் தேவனை நம்பி அவரை சார்ந்து கொண்டு வாழ்வீர்களானால், சங்கீதக்காரன் 2ஆம் சங்கீதம் சொல்லுது போல, அவர் அண்டிக் கொண்ட யாவரும் பாக்கியவான்கள். அல்லேலூயா. எனவே இது மூன்றாவது ஆலோசனையா நீங்க செய்யுங்க. அவரை சார்ந்து நீங்க வாழும் போது அவரை கனம் பண்றீங்க. அப்படி கனம் பண்ணும் போது தேவன் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்வார். நான்காவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். தேவ ஊழியர்களை என்ன செய்யணும்? கனம் பண்றாங்க. ஊழியக்கார் குடும்பத்துல பிள்ளைகளுக்கு அது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. தேவனுடைய கனமான ஊழியத்தை செய்கிற, தேவனால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய சனாதிபதிகளை நீங்க என்ன செய்யணும்? கனம் பண்ணுவதன் மூலமாக அபிஷேகித்த அந்த தேவனை நீங்க என்ன செய்றீங்க? கனம் பண்றீங்க. ஆமென். அது இல்லாம தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற தேவனுடைய ஊழியத்தை நாம என்ன செய்யணும்? நேசித்து கனம் பண்ணணும். ஆமென் சொல்லுங்க. கொடுத்து தாங்கணும். அது மட்டுமல்ல, சபையின் ஐக்கியத்தை என்ன செய்யணும்? முக்கியத்துவப்படுத்தும். இந்த வேளையில அருமையான மகள் நஸ்ரனை குறித்து நான் மிகவும் தைரியமா தேவ சமூகத்தில் அவருக்கு முன்பாக அவர் நாமத்தின் மகிமைக்கென்று நான் சொல்லலாம். அவங்க அம்மா நல்ல ஒரு விசுவாசி. அவங்க தேவ சமூகத்தை இளைப்பாரி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனக்கு அருமையான இந்த வைபவத்துக்கு வந்திருக்கிறவர்களே, இந்த அருமையான இந்த குடும்பம் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்திலிருந்து இயேசுவை தெய்வமாய் கொண்டவர்கள். ஆமென் சொல்லுங்க சத்தமா. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள் தன் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் நஸ்ரீன் அவருடைய தாயார் அவர்கள் ஜீவனுள்ள சாட்சியாய் தேவனுக்கு என்று நிருபமாய் வாழ்ந்தவர்கள் என்று நான் தைரியமா சொல்லலாம். அதே போல அந்த பிள்ளைகளையும் தேவன் அவிதமாகவே நடத்தினார். அவருடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் மிகவும் கலங்கி போனோம். இந்த பிள்ளையுடைய வருங்காலத்தை குறித்து அநேக கேள்விகளை முன்வைத்தார்கள். சபைக்குள்ள அந்த காரியங்கள் பேசப்பட்டது. ஆனாலும் அந்த அம்மாவுடைய விசுவாச வாழ்க்கையும் அந்த அருமையான மகள் நஸ்ரனுடைய விசுவாசமும் இவர்கள் இருவரும் அவர்கள் தேவன் மேலே கொண்டிருந்த அசையாத நம்பிக்கையும் இன்றைக்கு ஒரு மணமகளாக இந்த இடத்துல கர்த்தர் வீட்டிருக்க செய்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சபை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான மகள், ஊழியத்தை நேசிக்கக்கூடிய அருமையான மகள், ஆராதனைக்கு எந்த நாளிலும் தாமதமாக வந்தது இல்லை. தேவ சமூகத்தை நான் சொல்றேன், முழு ஆராதனையில பங்கெடுக்கிறவங்க எங்க சபையில 4 மணி நேரம் ஆராதனை நடக்கும். 4.5 மணி நேரம் கூட சில நேரத்துல ஆராதனை போகும்.
ஆனால் அந்த 4.5 மணி நேரம் போனாலும் அவங்க ஆமேன் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்கு போவாங்க. எனக்கு அருமையானவர்களே, அவர்கள் ஊழியத்தை நேசிக்கிறவர்கள் சபையின் ஐக்கியத்தை முக்கியத்துவப்படுது. அதே போல அருமையான தம்பி அப்படிதான். எனவே இருவர் இன்னும் அதிகமாய், தாவீது சொல்றாரு, இன்னும் துதிப்பேன் அப்படிங்கிறது போல இன்னும் அதிகமா நீங்க இந்த காரியத்துல நீங்கள் தேவனை கனம் பண்ணும் போது ஊழியர்களை, ஊழியத்தை, சபையின் ஐக்கியத்தை, மிஷனரிமார்கள் மேல ஒரு பாரம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு உண்டாக தேவன் கிருபை செய்வாராக. ஆமென். நாங்கள் அநேக மிஷனரிமார்கள் ஸ்தாபனங்களை தாங்கும்படி கர்த்தர் எங்களுக்கு சபைக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். எனவே அநேக மிஷனரிமார்களோடு இப்பொழுதும் நல்ல ஐக்கியத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளை கேட்கும் போது, அவர்கள் முன்பாக காணப்படுகிற சவால்களை குறித்து கேட்கும் போது, நம் மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை நமக்கு இருந்தாலும் அழைத்தவர் உண்மை உள்ள என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை. ஆமென் சொல்லுங்க. எனக்கு அருமையானவர்களே, உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு மிஷனரி பாரம் உங்க இருப்பேருக்கு உண்டாகட்டும். அல்லேலூயா. நீங்கள் அவிதமாய் நீங்கள் தேவனை கனம் பண்ணினீங்கன்னா தேவன் உங்களை கனம் பண்ணுவார். ஆகையால தேசத்தின் நன்மையை நீங்கள் புசிப்பீர்கள். ஆமென். மூன்றாவது ஆலோசனைக்கு நான் வேகமாய் கடந்து வருகிறேன். பரிசுத்த வேதாகமத்தில் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு என்று தேவன் அநேக வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை வகுத்து கொடுத்திருக்கிறார். இன்றைக்கு கூட எபேசியர் 5 வாசிச்சாங்க. கவனிச்சிங்களா? 2 பேரும் எல்லா திருமணத்திலும் வாசிக்கிறது தானே. அப்படின்னு என்ன ஆயிடுச்சு, பழக்கமா இது மாறிட்டு வேதம் தான் ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பாக, செழிப்பாக, தேவ திட்டத்தின்படி மிகவும் மகிமையாக விளங்கும்படி அருமையான வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை வேதம் வகுத்து கொடுத்திருக்கிறது. எத்தனை பேர் அதை உங்க வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறேன், கை தூக்க சொல்ல போறதில்ல. யாரெல்லாம் அப்படி கடைபிடிக்கிறீங்களோ நான் நம்புறேன் உங்க குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. முதலாவது வாழ்வின் நெறிமுறை என்ன தெரியுமா? அருமையான தம்பி கவனிங்க. கணவன் தன் மனைவியை தன் சொந்த சரீரமாக பாவித்து எப்படி நடத்தணும் தெரியுமா? கனிவோடு நடத்தணும். எல்லாவற்றையும் நான் விளக்கமா சொன்னேன்னா கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாயிடும். நான் புருஷன் அப்படின்னு இல்லாம கனிவோடு நீங்க நடத்துனீங்கன்னா உங்க சொந்த சரீரமாக பாவித்து நீங்க தேவன் விளம்பி கொடுத்த அந்த வேதத்தின் வாழ்வின் நெறிமுறைகளுக்கு நீங்க செவி கொடுக்குறீங்க மனம் பொருந்தி. ஆகையால தேசத்தின் நன்மையை நீங்கள் புசிப்பீர்கள். அல்லேலூயா. எபேசியர் 2:28 மற்றும் 31 அதை குறித்து சொல்கிறதை நாம் கவனிக்கலாம். இரண்டாவது வாழ்வியல் நெறிமுறை என்னென்றால், கணவன் தன் மனைவிடத்திலே நிபந்தனையற்ற நிலையிலே அன்பு கூற வேண்டும். கிறிஸ்து எப்படி அன்கண்டிஷனல் லவ் நம்ம மேல வச்சார், அதுபோல நிபந்தனையற்ற நிலையில நீங்க அன்பு வைத்தீர்கள் என்றால், அதே போல நஸ்ரீனோ அண்மையான தம்பி சாலுஜானின் மேல நிபந்தனையற்ற நிலையில நீங்க அன்பு வைத்தீங்கன்னா நீங்க மனம் பொருந்தி தேவனை விளம்பி கொடுத்த வேதமாகிய இந்த வேதத்திலிருந்து வருகிற வாழ்வியல் சத்திய நெறிமுறைகளை நீங்கள் கடைபிடிக்க உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்குறீங்க. தேவன் தேசத்தின் நன்மையினால உங்களை பூசிப்பார். ஆமென். அல்லேலூயா. அது குறித்து எபேசியர் 5:25-28 சொல்லுகிறது. மூன்றாவது வாழ்வியல் நெறிமுறை என்னன்னா, மனைவியானவள் தன் கணவனுக்கு எல்லா நிலையிலும் கீழ்ப்படிதல் உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும். நஸ்ரீனு என்ன கவனிங்க, கொஞ்சம் கீழே குனிய வேண்டாம். என்ன பாருங்க, நான் பழக்கப்பட்ட ஆளு தானே, இவங்கெல்லாம் தான் உங்களுக்கு புதுசு. ஞாயிற்றுக்கிழமை தோரைகளை பார்க்குற ஆளு தானே. கவனிங்க பாருங்க, எல்லா நிலையிலும் என்ன செய்யணும்? நஸ்ரீன் என்ன செய்யணும்? ஷாலுஜான் அவர்களும் என்ன செய்யணும்? கீழ்ப்படிதல் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். பாருங்க, முதல் 2 காரியத்தை சொல்லும் போது என்ன பண்ணாரு நம்ம தம்பி ஷாலுஜான்? கொஞ்சம் அப்படி இருந்தாரு. இப்ப சொன்னோன்னு ஒரு முகத்துல என்ன வந்துருச்சு? இப்ப நம்மளுக்கும் ஒண்ணு சொல்றாருயா அப்படி சொல்லி அவருக்குள்ள ஒரு குஷி வந்துருச்சு. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். அல்லேலூயா. அப்ப கவனிங்க, நஸ்ரீன் என்ன செய்யணும்? உங்க கணவனுக்கு எல்லா நிலையிலும் கீழ்ப்படுதலாக நீங்கள் இருக்க, வாழ்க்கையின் கடைசி உள்ள வரைக்கும் இந்த காரியத்தில் இருப்பீர்கள்னால் நீங்க மட்டுமல்ல, தலைமுறை கதை தரப்போகிற உங்க சந்ததிகளும் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க தேவன் செய்வார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எபேசியர் 5:23-24 அதை குறித்து சொல்லுகிறது. நீங்க வாசிக்க போது கவனிச்சிருக்கலாம். அடுத்ததாக சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை நீங்க மனசுல வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்க இந்த 3 முக்கியமான காரியத்தை வாழ்வியல் நெறிமுறைகளில் கடைபிடிக்கும் போது தேவன் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்க செய்வார். சுருக்கமா நான் சொல்லிடுறேன், நான் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். முதலாவது ஆலோசனை என்ன? கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு வழியிலே நீங்க நடக்கும் போது மனம் பொருந்தி தேவன் விளம்பி கொடுத்த வேதத்தின் தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறீங்க. ஆகையால தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். அல்லேலூயா. 2வது, உங்க வாழ்வின் பாதையில தேவனை கனம் பண்றதுனால தேவன் உங்களை கனம் பண்ண விரும்புவார். ஆகையால அந்த சத்தியத்திற்கு நீங்கள் மனம் பொருந்தி செவி கொடுக்கிறதுனால தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். 3வதாக ஆலோசனை சொல்லப்பட்டது, உங்க குடும்ப வாழ்க்கை என்ற வேதம் விளம்பி கொடுத்திருக்கிற இந்த அருமையான வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை நீங்க கவனமா கவனித்த இந்த மனம் பொருந்தி அந்த சத்தத்துக்கு நீங்க செவி கொடுத்தீர்களானால் தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பீர்கள். ஆமென். நல்லா கவனிச்சுங்களா? இப்ப என்ன பொழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு? வெளியில மழை பொழியுது. ஆமென் சொல்லுங்க சத்தவா. அல்லேலூயா.
இது என்ன மழை? ஆசீர்வாத மழைன்னு நம்புங்க. ஆமென் சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. இந்த பிள்ளைகள் தேசத்தின் நன்மையை மெய்யாகவே புசிக்க தேவன் கிருபை செய்வார் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை. விசுவாசிக்கிறவங்க நல்ல கரம் தட்டி தேவனுக்கு ஒரு மகிமையை செலுத்துங்க. அல்லேலூயா. எங்களுடைய இந்த பாணி உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம். நீங்களா பல தலைமுறைகளாக கிறிஸ்தவ பின்னணி உள்ளவர்கள், எங்களுடைய பாணி உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கலாம். இது எங்க சபையில சொல்லியிருந்தா கை தட்டல்ல என்ன இருக்கும், சத்தம் இந்த இடத்துல அப்படி இருந்திருக்கும். தேவனுக்கு மகிமையுண்டாவது. நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பிள்ளைகளை வாழ்த்த வந்திருக்கிறீங்க, இந்த பிள்ளைகளுக்காக ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறீங்க, நீங்கள் எல்லாரும் நல விரும்பிகளா வந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். ஆமான்னு சொன்னீங்கன்னா நான் அதை சொல்லும் போது நீங்க நல்ல கோர கைத்தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்திடணும். ஆமா தானே? வாழ்த்த வந்திருக்கிறவன் சொல்றவங்க கையை அசைச்சு காமிங்க. ஆமாயா, நான் வாழ்த்த தான் வந்திருக்கிறேன், இவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வந்திருக்கிறேன், கையை அசைச்சு காமிங்க. ஆமேன்னு சொல்லுங்க. இவரோட நலன் விரும்பி சொல்றவங்க நல்ல கையை அசைச்சு காமிங்க. அப்ப நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? அருமையான மணமக்களாகிய சாலுஜானும் அருமையான நஸ்ரின் என்ற பிரின்ஸையும் தேவனுடைய வசனத்தின்படி தேசத்தின் நன்மையை புசிப்பார்களாக. எல்லாரும் ஜோர கையை தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா? சந்தாரபா. ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா. ஆண்டவர் அப்படியே செய்வார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உங்க வாழ்க்கையில் ஏதாவது குறைவுகள் இருக்குதா? என் குடும்ப வாழ்க்கை இன்னும் நல்லா இல்லையா? 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 3 புள்ள வந்துருச்சு. என் வாழ்க்கையில இன்னும் என் குடும்ப வாழ்க்கையை நினைச்சாவே எனக்கு வேதனை தான் மிச்சம். இன்றைக்கு இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆலோசனையை இன்று முதல் நீங்க கைக்கொள்வீர்களானால் மீதியான காலங்களிலும் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் தேசத்தின் நன்மையை புசிக்கத்தக்கதாக இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மறுரூபத்தை தேவன் தருவார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எது வேணாலும் ஒளிந்து போகும், ஆண்டவர் விளம்பி கொடுத்த வார்த்தைகள் ஒரு நாள் ஒளிந்து போகாது. ஆமென். அல்லேலூயா. எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம். இப்பொழுது நாம் விவாக ஒப்பந்தத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து செல்ல இருக்கிறோம். ஜெபத்தோடு இருப்போம். தேவன் இந்த அருமையான மணமக்களாய் வந்திருக்கிறவர்களை இன்றைக்கு தம்பதிகளாய் இணைப்பாராக. ஆமென். அல்லேலூயா. இருவரும் தயவாய் எழும்பி நில்லுங்க. அருமையான கணத்துக்குரிய தேவ ஊழியர் ரசல் ஜான், அருமையான அம்மா வசந்தா, உங்க மகன் அருகில் நில்லுங்க. அதே போல தம்பி நவாஸ், நீங்க உங்க மனைவி, அதே போல பிரதர் அருண், சத்யா, நீங்களும் வந்துருங்க. நஸ்ரின் அருகில் இருக்கும்படி அன்பா கேட்கிறேன். எல்லாம் ஜபத்தோடு இருப்போம். அன்பா கேட்கிறேன். இன்னும் முறைக்கிறத பார்த்தா வேற மாதிரி இருக்கு, எங்கேருந்து அவன் வந்தாங்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல நம்ம எல்லாரும் விலையேறப்பட்ட இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட பிள்ளைகள். ஆமேன்னு சொல்லுங்க. தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துக்கு குமரி மாவட்டத்துக்கு இன்றைக்கு ஒரு சம்மந்தத்தை ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார். ஆமேன்னு சொல்லுங்க. எத்தனை பேருக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் தெரியும்? கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? வந்திருக்கிறீங்களா? தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வந்திருக்கீங்களா? சோழநாடு சோறுடைத்து நீங்க சாப்பிட்ற நெல்லெல்லாம் அங்கேருந்தான் வருது. எனவே உங்களுக்கு சோறு போடுற மாவட்டத்திலேருந்து நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். ஆமே. இன்றைக்கு தான் என்னுடைய முதல் வெற்றி அந்த குமரி மாவட்டத்துக்கு. பல பகுதிக்கு சென்றிருந்தாலும் இட் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் விசிட். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. அல்லேலூயா. எல்லா கணத்துக்குரிய தேவ ஊழியர்களையும் அன்பா கேட்கிறேன். நீங்களே ஜபத்தில் எங்களை தாங்கும்படி அன்போடு உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது விவாக ஒப்பந்த நிகழ்வுக்குள்ளே செல்ல போகிறோம். கிறிஸ்துவுக்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களே, கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குடையாளி விளை வீடு பிளெஸ்ஸிங் காட்டேஜில் வசிக்கிற திரு ரெவரன் டி ரசல் ஜான் மற்றும் திருமதி டி வசந்தா அவர்களின் மகன் ஆர் சாலுஜான் அவர்களும், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் பழைய அரண்மனை தெருவில் வசித்த திரு லேட் எஸ் ராஜா முகமது, திருமதி லேட் ஆர் ஷர்மிளா அவருடைய மகள் ஆர் நஸ்ரீன் என்கிற பிரின்சி அவர்களும் பரிசுத்த மெய்வாக ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக தேவ சமூகத்தில் தம்பதிகளாக இணைக்கப்படுவதை காணவும், அதற்காக அவர்கள் தேவ சமூகத்துக்கு முன்பாக கொடுக்க போகும் வாக்குறுதிகளை கேட்கவும், தம்பதிகளாக இணைக்கப்பட போகின்ற மணமக்களின் குடும்ப வாழ்க்கைக்காக தேவ சமூகத்தில் ஜெபித்து அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவும் நாம் யாவரும் கூடி வந்திருக்கிறோம். நல்ல கவனிங்க. விவாகம் என்பது ஒரு வாழ்க்கை ஒப்பந்த நிகழ்வு. இந்த வாழ்க்கை ஒப்பந்த நிகழ்வு என்பது ஏதோ ஒரு வாக்கை கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லை. கொடுக்கப்படுகிற எல்லா வாக்கும் ஏதோ ஒரு தேவனுடைய சேனாதிபதியிட்ட கொடுக்கறது இல்லை, தேவனிடத்தில் கொடுக்கிற காரியங்கள். ஆமென். எனவே இது முக்கியமான ஒரு காரியம். எனவே விவாக ஒப்பந்த நிகழ்வுக்கு செல்வதற்கு முன்பதாக வேகமாக சில ஆலோசனைகளை நான்
யாவருக்கும் சொல்றேன், விசேஷமாய் மணமக்களுக்கு சொல்றேன், நீங்க இருவர் நல்லா கவனிக்கணும். முதலாவது ஆலோசனை என்ன தெரியுமா? மனுகுலத்தை பூமியிலே சிருஷ்டித்து மனிதன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி குடும்பம் என்ற அமைப்பை முதல் பூமியிலே தோற்றுவித்த தேவாதி தேவனே, இந்த நாளில் மணமக்களை தம்பதிகளாய் இணைத்து குடும்பம் என்ற அமைப்புக்குள் கொண்டு செல்ல அவர் இந்த சபையிலே எழுந்தருளி இருக்கிறார். ஆமென். ஆகையால மனிதன் அல்ல, மாலை அல்ல, மாங்கல்யம் அல்ல, பூமியிலே முதல் குடும்பத்தை தோற்றுவித்த தேவனே, மணமக்களாக தேவ சமூகத்தை கடந்து வந்திருக்கிற இந்த இருவரையும் இன்றைக்கு தம்பதிகளாக இணைத்து குடும்பமாக்க போகிறார் என்பதை நீங்கள் யாவரும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அருமையான மணமக்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டாவதாக, விவாகம் வேதம் சொல்கிறது யாவருக்குள்ளும் என்னது கனம் உள்ளது என்று வசனம் சொல்லுது. ஆகையால குறிப்பாக மணமக்கள், நீங்க இந்த விவாக வாழ்வில் நடக்கிற ஏதோ ஒரு நிகழ்வு என்று நீங்க அந்த நிலையிலே அதை எண்ணாமல் விவாகத்தை வேத ஒழுங்கின்படி கனமுள்ளதா என்னணும். ஆமென். வேதம் அதை என்ன செஞ்சிருக்கிறது? கனப்படுத்தியிருக்கிறது. எம்பெருமானாக இயேசு அதை கனம் பண்ணி இருக்கிறார். ஆகையால் நீங்க அதை கனமுள்ளதாய் நீங்கள் என்ன வேண்டும் என்று உங்கள் இருவரையும் அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். மூன்றாவது ஆலோசனை, விவாகத்தின் மூலமாக குடும்பம் என்ற அமைப்பினை பூமியிலே தேவன் தோற்றுவித்த நோக்கத்தினை மணமக்கள் அறிந்து கொண்டு பயபக்தியோடும் விவேகத்தோடும் தெளிந்த புத்தியோடும் இந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மணமக்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான்காவது ஆலோசனையாக, விவாக ஒப்பந்தத்தின் மூலமாய் தேவனால் தம்பதிகள் இணைக்கப்பட போற மணமக்கள் வாழ்வில் கடைசி மூச்சு உள்ளவரை தேவ சமூகத்தில் கொடுக்க போகும் வாக்குறுதியின்படியே ஜீவிக்க ஜாக்கிரதையாய் காணப்பட வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தோடு தங்கள் வாழ்க்கையை இந்த விவாக ஒப்பந்த நிகழ்வுக்குள்ளே நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதில் எல்லாருக்கும் மனசுல வச்சுக்கிட்டீங்களா? ஏதோ வந்தோம், திருமணத்தை நடத்தி வச்சோம், போனோன்னு இல்லை. இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆமென். தேவனதை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார். எனவே இந்த காரியத்தில் மனதில் வச்சு கொள்ளுங்க. விவாக ஒப்பந்த நிகழ்வுக்கு நம்ம செல்ல போகிறோம். ஜெபத்தோடு இருங்கள். மன வாழ்க்கை என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் நீடித்திருக்க ஒப்பந்தமாகும் என்பதை நாம் யாவரும் அறிவோம். அதன் பொருட்டே தேவ சமூகத்தில் நடைபெறுகிற இந்த விவாக ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள யாவரும் கடந்து வந்திருக்கிறோம். பரிசுத்த மெய்விவாகத்துக்கு என்று மணமக்களாக தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற ஆர் சாலுஜான் மற்றும் ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி தம்பதிகளாக தேவ சமூகத்தை இணைக்கும் பொருட்டு முதலாவதாக 3 நபரிடத்துல நாம் வாக்குறுதிகளை பெற இருக்கிறோம். முதலாவதாக, விவாக வைபவத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிற கணத்திற்குரிய தேவ ஊழியர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் தேவ ஜனங்களிடத்துல வாக்குறுதி பெற போகிறோம். இரண்டாவதாக, மணமக்களின் பெற்றோரிடத்துல வாக்குறுதி பெற போகிறோம். மூன்றாவதாக, மணமக்களிடம் வாக்குறுதி பெற போகிறோம். முதலாவதாக நம்ம வேகமாக கடந்து செல்வோம். விவாக ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிற கணத்துக்குரிய தேவ ஊழியர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் விசுவாச பெருமக்கள் இடத்துல நாம் வாக்குறுதி பெறுவோம். மணமக்களாக தேவ சமூகத்துக்கு கடந்து வந்திருக்கிற ஆர் சாலுஜான் மற்றும் ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி தேவ சமூகத்தில் சபையின் ஒழுங்கின்படி குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று தம்பதிகளாய் இணைக்க யாவருக்கும் பூரண சம்மதமா? சம்மதத்தை எப்படி செய்யலாம்? நல்ல கையை தட்டி தேவனுக்கு ஒரு மகிமையை செலுத்தி நீங்க தெரிவிக்கலாம். ஆமென். இரண்டாவதாக, மணமக்களின் பெற்றோரிடத்தில் நாம் வாக்குறுதி பெற இருக்கிறோம். முதலாவது மணமகன் பெற்றோரிடம். ஆர் சாலுஜான் அவர்களின் பெற்றோராகிய தாங்கள் மணமக்களாக தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற ஆர் சாலுஜான் மற்றும் ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி தேவ சமூகத்தில் சபையின் ஒழுங்கின்படி குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று தம்பதிகளா இணைக்க தங்கள் இருவருக்கும் பூரண சம்மதமா? சம்மதம். தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. மணமகள் பெற்றோரிடத்திலே அவர்கள் தேவ சமூகத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸ்தானத்திலே அவருடைய தம்பி அவர் இருக்கிறார். அவரிடத்துல நாம் கேட்க போகிறோம். ஆர் நஸ்ரின் என்கிற பிரின்சி அவர்களின் பெற்றோரின் ஸ்தானத்திற்கும் அவருடைய தம்பி ஆகிய நவாஸ் அவர்களே மணமக்களாக தேவ சமூகத்தில் கடந்து வந்திருக்கிற ஆர் சாலுஜான் மற்றும் ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி தேவ சமூகத்தில் சபையின் ஒழுங்கின்படி குடும்ப வாழ்க்கை கண்டு அவர்களை தம்பதிகளாக இணைக்க தங்களுக்கு பூரண சம்மதமா? சம்மதம். தேங்க்யூ. இப்பொழுது முக்கியமா இப்போ மணமக்கள்கிட்ட வந்துட்டோம். அவர்களிடத்தில் வாக்குறுதி பெற போகிறோம். முதலாவது மணமகளிடம். ஆர் சாலுஜான் அவர்களே தங்கள் அருகே நிற்கிற மணமகள் ஆர் நஸ்ரின் என்கிற பிரின்சி அவர்களை யாதொரு தயக்கமின்றி தேவ சமூகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று தங்கள் விவாக மனைவியாக சபையின் ஒழுங்கின்படி ஏற்றுக்கொள்ள தங்களுக்கு பூரண சம்மதமா? தேங்க்யூ சோ மச். காட் பிளஸ் யூ. மணமகளிடத்தில் மைக்க கொடுத்துருங்க. ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி அவர்களே
தங்கள் அருகே இருக்கிற மணமகன் ஆர் சாலு ஜான் அவர்களை யாதொரு தயக்கம் இன்றி தேவ சமூகத்தில் குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று விவாக கணவனாக சபையின் ஒழுங்கின்படி ஏற்றுக்கொள்ள தங்களுக்கு பூரண சம்மதமா? தேங்க்யூ, காட் பிளஸ் யூ. யாவரும் பூரண சம்மதம் தெரிவித்ததனால் தற்போது பெற்றோர் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய நஸ்ரினுடைய தம்பி நவாஸ் அவர்கள் தன் அக்காவினுடைய வலது கையை பிடித்து மணமகனாய் இந்த இடத்துல இருக்கிற இன்னும் சில நிமிடங்களிலே அவருக்கு வாழ்க்கை துணையாகவும் கணவனாகவும் போகிற அவருடைய வலது கரத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும்படி அன்போடு கேட்கிறேன். உத்தம ஸ்ரீயாய பாரியையே கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துவோம். பிருத்துவரம் செய்த வேலையே தொல்துண തുടർന്ന പോലെയേ ഇവിടെയും നീ ചേർത്തരുളിവർ കരങ്ങളെ നല്ല മണവാളൻ താനേക്കുള്ള മണവാട്ടിയുമായി നല്ല മണവാളൻ താനേക്കുള്ള മണവാട്ടിയുമായി കല്യമോദത്തോടെ സുഖിച്ചല്ലൽ വെടിഞ്ഞിടുവാനും കന്യമംഗല്യം ശോഭിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്ത എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്ത എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ നിന്നടിക്കാനാവിൽ മണം പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു നിന്നടിക്കാനാവിൽ മണം പന്തൽ പണ്ടലങ്കരിച്ചു അന്ന് രസവിഞ്ഞുണ്ടാക്കി എന്ന പോലെ നേരം വന്നു ഇനി മംഗല്യം ശോഭിക്കുവാൻ കരുണ ചെയ്ത എന്നും കനിവുള്ള ദൈവമേ കരുണ ചെയ്ത കനിവുള്ള ദൈവമേ. இப்பொழுது மணமக்கள் தேவ சமூகத்தில் விசேஷ வாக்குறுதிகளை கொடுக்க போறாங்க. கை விட்டக்கூடாது, மைக்கை நாங்க கவனிச்சுக்கிறோம், நீங்க கையை பிடிங்க. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இப்ப விட்டதுனால விட்டுற மாட்டீங்க. தேங்க்யூ. ஹெல்ப் பண்ணுங்க அருண். இப்போ முதலாவது 2 பேர் கவனிச்சுங்க. மணமக்கள் அடியேன் சொல்றதை நீங்க திரும்ப சொல்லணும். இப்போ நீங்க தேவ சமூகத்துல அவருக்கு முன்பாக நீங்க வாக்குறுதிகளை கொடுக்குறீங்க. முதலாவது மணமகன் ஆறு சால் ஜான் ஆகிய நான் தேவ சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கும் யாவரும் சாட்சியாக வீற்றிருக்க ஆர் நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி ஆகிய தங்களை இன்று முதல் என்னுடைய விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று தேவன் பரிசுத்த வேதத்தில் வகுத்து கொடுத்திருக்கிற பிரமாணத்தின்படி வாழவும் வாழ்வின் பாதையில் நன்மையில் தீமையில் வாழ்வில் தாழ்வில் சுகத்தில் துக்கத்தில் எல்லா சூழ்நிலையில் ஒருமித்து வாழவும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரையில் மனப்பூர்வமாய் நேசித்து ஆதரித்து விட்டு கொடுத்து வாழவும் தேவ சமூகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக கொஞ்சம் அப்படியே அவங்க முகத்தை பாருங்க, சொல்லுங்க, தங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறேன். கரம் தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம். இப்பொழுது இரண்டாவதாக இப்போ மணமகள் கொடுக்க போறாங்க வாக்குறுதி. ஆர் நஸ்ரின் என்கிற பிரின்சி ஆகிய நான் கொஞ்சம் சத்தமா தேவ சமூகத்தில் கூடி வந்திருக்கும் யாவரும் சாட்சியாக வீற்றிருக்க ஆர் சாலு ஜான் ஆகிய தங்களை இன்று முதல் என்னுடைய விவாக கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று தேவன் வேதத்தில் வகுத்து கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த பிரமாணத்தின்படி வாழவும் வாழ்வின் பாதையில் நன்மை தீமையில் வாழ்வில் தாழ்வில் சுகத்தில் துக்கத்தில் எல்லா சூழ்நிலையில் ஒருமித்து வாழவும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரையில்
மனப்பூர்வமாய் நேசித்து ஆதரித்து கீழ்ப்படிந்து விட்டு கொடுத்து வாழவும் தேவ சமூகத்தில் தேவனுக்கு முன்பாக அவன் முகத்தை பார்த்துருங்க தங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறேன். ஆமென். கரம் தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா? போதாது போதாது, நல்ல கரம் தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம். கராரினு சாட்சி நிற்கும் என் மனமே சொர்க்கஸ்தனே. கரங்களை தட்டி தம்பதிகள் காசிவாதம் ஏகிடனே. பாக்கியநாள் பாக்கியநாள் தெய்வம் சந்யோஜிப்பிச்ச நாள். பாக்கியநாள் பாக்கியநாள் தெய்வம் சந்யோஜிப்பிச்ச நாள். அப்படியே 2 பேரும் முழங்கால் போட்டுங்க. எல்லா கணத்திற்குரிய தேவ ஊழியர்கள் எல்லாம் முன்பாக கடந்து வாங்க. பைபிளை கொஞ்சம் அப்படி வச்சிருங்க. கையை விட்டுறக்கூடாது, கையை பிடிச்சுங்க. எல்லா கணத்துக்குரிய தேவ ஊழியர்களும் ப்ளீஸ் வாங்க. 2 பேர் எல்லாரும் அவர்கள் மேல கையை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருங்க ப்ளீஸ். நீங்க எல்லாம் எழுந்து நிற்போமா? எல்லாம் எழுந்து நிற்போம். எஃப் மேஜர் எஃப் மேஜர். எல்லா கண்களையும் மூடுவோம். தேவ மகிமை இந்த இடத்தை மூடி இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. எல்லா மனித குமாண்டவர் நீரே, எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே, எங்கள் இதயத்தை உம்மிடம் அடைக்கின்றோமே, எங்குகின்றோம் உமாசீர் பெறவே. உங்க சத்தம் எல்லாம் கேட்கட்டும். எல்லா மனித குமாண்டவர் நீரே, எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் ஊற்றே, எங்கள் இதயத்தை உம்மிடம் படைக்கின்றோமே, எங்குகின்றோ உமாசீர் பெறவே. கரங்களை எல்லாரும் அசைத்து ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. We worship you, Lord. We magnify you, Lord. We exalt you, Lord. Hallelujah. Amen. Oh, Rahabara. Reherbono Shantarava. Hallelujah. Hallelujah. சர்வசிருஷ்டிக்கும் எஜமான நீரே, சர்வசிருஷ்டியை காப்பவர் நீரே, எங்கள் இதயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம், என்றென்றும் பணிந்து தொழுவோம். கடைசியாக எல்லா கரங்களையும் அசைத்து ஆஹா ஹல்லேலூயா ஆஹா ஹல்லேலூயா ஆஹா ஹல்லேலூயா ஆமென். எல்லா தேவனை நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்க பாப்போம். அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோட அபிஷேகம் பெற்றவங்க நல்ல வாயை திறந்து நல்ல அபிஷேகத்துல நிரம்புங்க. எல்லாம் உங்க வலது கரத்தை இந்த மணமக்களுக்கு நேராய் நீட்டி எல்லாம் தேவ சமூகத்தை நன்றி உள்ள மனதோடு எல்லாம் தேவனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா. உடைய மகிமை இந்த ஆலயத்தை மூடி இருக்கிறது. உடைய தெய்வீக மகிமை இந்த இடத்தை நிரப்பி இருக்கிறது. சந்தார பஹரகதரனம ரிஹர்போனோ சந்தார பஹரகதரனம ஓரியன ஹோரமன தியன சியந்தர போதியனம
நன்றி தெய்வமே. வெளியேறப்பட்ட பிரசனத்துக்காக உமக்கு நன்றி சொல்றோம்பா, நன்றி சொல்லுகிறோம். உம்மை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துகிறோம். அதன் காலத்தில் சகலத்தை நேர்த்தியாய் செய்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி பக்தன் யோபு சொல்றதை நாங்க நினைக்கிறோம்ப்பா. ஆமாப்பா, இந்த பிள்ளைகள் எங்கேயோ பிறந்தாங்க. உம்முடைய தீர்மானத்தின்படி ஆண்டவரே காலங்கள் ஆனாலும் உம்முடைய ஆண்டவரே சித்தத்தின் நிறைவேறுதலாக இன்று இந்த பிள்ளைகளை குடும்பமாக்கும்படி சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்தீர். எத்தனையோ தடைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றி போட்டு ஆண்டவரே உம்முடைய கரமே இந்த காரியத்தை இம்மட்டும் கொண்டு வந்தது என்று நாங்கள் உமக்கு நன்றியோடு முழு குடும்பமாய் சபையாய் ஆண்டவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இது உம்மால் வந்தது, இது உம்மிடத்திலிருந்து வந்தது, உம்முடைய சித்தத்தின்படி வந்தது. நீ தந்த நன்மையப்பா, நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சாதிகளில் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருது என்று வேதம் சொல்றது போல இருவருக்கும் ஆண்டவரே நன்மையை நீ இந்த நாளில் தந்ததற்காக நன்றி. இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ நன்மைகள் என்று உலகம் பேசுகிறது, ஆனால் வேதம் சொல்கிறது இதுவே தேவன் தருகிற மேலான நன்மை. இந்த நன்மை இந்த நாளில் காண கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைக்காக துதிக்கிறோம், நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஸ்தானாதிபதியாக நான் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை மையப்படுத்தி நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தை முன்வைத்து பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் வெளியேறப்பட்ட திரியேக நாமத்தினால அருமையான ஆண்டவரே மணமகனாய் இந்த இடத்துல வந்த 6 சால் ஜான் அவர்களையும் மணமகளாய் இந்த இடத்துல வந்த ஆண்டவர் 6 நஸ்ர் என்ற பிரின்ஸையும் இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்களாக நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு ஜனமாக நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து புருஷனும் மனைவியுமாய் குடும்ப வாழ்க்கைக்கென்று நாங்கள் இந்த நாளில் இணைக்கிறோம். இந்த நாளிலே பூமியில எதை நீங்கள் கட்டுகிறீர்களோ அது பரலோகத்துல கட்டப்படும் என்று சொன்னீங்களப்பா. பூமியில எதை நீங்கள் கட்டவிழ்க்கிறீர்களோ அது பரலோகத்துல கட்டவிழ்க்கப்படும் என்று சொன்னீங்களப்பா. இந்த குடும்பத்தை நீங்க இந்த பூமியில இன்றைக்கு நீங்க கட்டு வச்சிருக்கிறீங்க, நீங்க தோன்ற பண்ணிருக்கிறீங்க, நீங்க இணைத்திருக்கிறீங்க. உங்களுடைய கரமே இந்த 2 பிள்ளைகளை புருஷனும் மனைவியுமாய் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இணைத்திருக்கிறதற்காக நன்றி. தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்காதிருக்க கடவுள் என்ற வேதம் எங்களுக்கு சொல்லுதப்பா. எல்லா சத்ருவின் வல்லமைகளோ பொல்லாத மனிதர்களோ பொல்லாத சத்ருவின் ஆவிலா நிறைந்தவர்களோ இந்த குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து இவர்களை பிரிக்க எந்த ஒரு தீய காரியங்களை செய்யாதிருக்கும்படி வெளியேறப்பட்ட எங்களுக்காக 2026 வருடங்கள் முன்பதாக கொல்கத்தா மேட்டிலே கோர சிலுவையிலே எங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால நாங்கள் வேலி அடைக்கிறோம். குடும்ப வாழ்க்கை அமைதலாக சமாதானமாக மகிழ்ச்சியாக குதூகலமாக தேசத்தின் நன்மையெல்லாம் புசிக்கத்தக்கதாக காணப்பட கிருபை செய்யுங்கப்பா. ஆண்டவரே, இருவரும் வாழ்வின் நெறிமுறைகளை வேதம் வகுத்து கொடுத்த காரியங்கள்லாம் கடைபிடித்து வாழ கிருபையும் அபிஷேகத்தையும் கர்த்தர் தருவீராக. ஆண்டவரே, 100 தோட்டப்பட்ட அத்தனை ஆசீர்வாதங்களும் இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில நிறைவேற நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து திறப்பேன் என்று நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, இதோ சீக்கிரமாய் ஆண்டவரே தெய்வமே தீர்மானத்தின்படி நல்ல சந்ததிகளை தந்து ஆண்டவரே ஒரு விசுவாச சந்ததியாக உமக்காக தேசத்தை அசைக்கிற சந்ததியாக ஆண்டவரே இந்த பகுதியை கலக்குகிற சந்ததிகளாக ஆண்டவரே தேசத்தின் நன்மைகளை அனைவரும் புசிக்கத்தக்கதாக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை தேசமெங்கும் கொண்டு செல்கிற ஒரு சந்ததிகளை கத்த தந்து இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படி நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கரத்தை இந்த பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ரத்த கோட்டைக்குள்ளே மீண்டும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உடைய பராமரிப்புக்குள்ளே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உடைய சிறகுகளின் மறைவுக்குள்ளே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எந்த தீங்கும் இந்த பிள்ளைகளை துக்கப்படுத்தாதிருப்பதாக, எந்த தீங்கு இந்த பிள்ளைகளை துக்கப்படுத்தாதிருப்பதாக. சமாதானத்தின் தேவனாகிய நீர் இவர்கள் வாழ்விலே ராஜரீகம் பண்ணுவீராக. இவர்கள் வாழ்வுடைய சமாதான நதியை போல இருக்கட்டும். ஆண்டவரே, வாழ்ந்தா இவர்களை போல வாழணும் என்று சொல்லி ஒரு முன்மாதிரியான குடும்பமா இந்த குடும்பம் ஆண்டவரே தாங்கள் வாழ்கிற பகுதியிலும் சபையிலும் சமுதாயத்தில் விளங்க எம்பெருமான உதவி செய்வீராக. பிரசன்ன அந்த இடத்தை நிரப்பி இந்த பிள்ளைகளை இணைத்ததற்காக நன்றி. எல்லா மகிமையும் கனமும் துதியும் ஸ்தோத்திரமும் ஒருவருக்கு நாங்கள் சிறுகவும் நிற்பெருக வேண்டும் என்று வெளியேறப்பெற்ற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் அன்பின் பரலோக நல்ல பிதாவே, ஆமென். கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.
ஹalleluya. எழுந்து எழுங்க. தேங்க் யூ so much. எல்லா கணத்திற்குரிய தேவ ஊழியர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. எழுமினுங்க. மணமக்களாக தேவ சமூகத்துக்கு பிரதர் ஆர் சாலுஜான் மற்றும் ஆர் நஸ்ரீன் என்ற பிரின்சி அவங்க இன்னைக்கு வந்தாங்க. இவர்கள் இன்றைக்கு கணவனும் மனைவியாய் தேவன் இணைத்திருக்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா. எனவே யாவருக்கும் மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இன்றையிலிருந்து இவர்கள் குடும்பத்திலும் இவர்கள் நிலைநாட்டப்பட்டிருக்க சபையிலும் சமுதாயத்திலும் புருஷனும் மனைவியுமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி. ஆமென். நான் சொல்லுவேன், தேவன் நினைத்ததை மனுஷன் பெருக்காத கடவன். நீங்க என்ன சொல்லணும்? 3 முறை ஆமென் 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 சொல்லணும். அல்லேலூயா. சொல்லுவோமா? தேவன் நினைத்ததை மனிதன் பெருக்காதிருக்க கடவன். ஆமென் ஆமென். தற்போது ஆர் சாலுஜான் அவர்கள் தன் மனைவி நஸ்ரீன் என்கிற பிரின்ஸோட முகத்திரையை நீக்கி நம் யாவருக்கும் அவர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைப்பார்கள். அப்பொழுது நாம் கரம் தட்டி தேவனுக்கு நாம் மகிமையை செலுத்துவோம். ஹalleluya. நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டவருக்கு. ஹalleluya. இப்பொழுது உலகத்திலே வெளியேறப்பட்டது இந்த வேதம் தான். ஆமான்னு சொல்றவங்க மட்டும் ஒரு ஆமேன்னு சொல்லிடுங்களேன். இப்போ அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க அப்படின்னா, ஒருவருக்கொருவர் என்ன செய்ய போறாங்க? அதை வெகுமதியாக, முதல் வெகுமதியாக அவர்கள் அதை கொடுக்க போறாங்க. இங்க என்ன இல்லை? மாலை இல்லை, மாங்கல்யம் இல்லை. எப்படி தோட்டத்தில் அன்றைக்கு ஏதேனில் நடந்ததோ அதே போல இவர்களுக்கு திருமணம் நடந்திருக்கிறது. ஆமென். இதுதான் பரிசுத்த மெய் விவாக ஆராதனை. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. இப்பொழுது தம்பி சாலுஜான் அவர்கள் தன் மனைவி நஸ்ரின் என்ற பிரின்சி அவர்களுக்கு வெளியேறப்பட்ட வேதத்தை வெகுமதியை கொடுப்பார்கள். நாம் கரம் தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம். இப்பொழுது நஸ்ரீன் அவர்கள் தன் அன்பு கணவன் ஆர் சாலுஜான் அவர்களுக்கு வெளியேறப்பட்ட வேதத்தை வெகுமதியாய் கொடுப்பார்கள். கரம் தட்டி தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம். தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ. இவ்வளவு நேரம் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீங்க. கும்போணம் இயேசு பதில் ஊழிய பேராலயத்தின் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து வருகிறேன். தம்பதிகளுக்கு கும்போணம் இயேசு பதில் ஊழிய பேராலயத்துடைய தலைமை போதகர் டேனியல் டைட்டஸ் ஐயா அவர்களின் சார்பாக, குடும்பத்தின் சார்பாக, வெளியேறப்பெற்ற விசுவாச பெருமக்கள் சார்பாக உங்கள் இருவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த தருணத்தை கொடுத்த என் தேவனுக்கும், இந்த சபையின் ஊழியருக்கும், இரு குடும்பத்துக்கும், கணத்திற்குரிய எல்லா தேவ ஊழியர்களுக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து எங்களுக்காக உங்கள் ஜபங்களில் எங்கள் நினைவு கூறும்படி உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ. பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். தேங்க் யூ வெரி மச். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்பொழுது இவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக ப்ளீஸ் பி சீட்டட். உட்கார். வேதத்திலிருந்து ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கிறேன். அதற்கு பின்பு பாஸ்டர் ஜெபராஜ் அவர்கள் ஜெபிப்பாங்க. கடைசியாக ஆசீர்வாதம் கூறின பின்பு மணமக்கள் தங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்வார்கள். கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகள் நடக்கிறவன் எவனோ அவன் பாக்கியவான். உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய். உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும். உன் மனைவி உன் வீட்டுறங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள் உன் பந்திய சுற்றிலும் ஒலிவு மர கன்றுகளைப் போல் இருப்பார்கள். இதோ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். நீ ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் எருசலேமின் வாழ்வை காண்பாய். நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலுக்கு உண்டாகும் சமாதானத்தையும் காண்பாய் என்பதே இந்த வார்த்தையின்படியே அருமையான மணமக்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது பாஸ்டர் அவங்க ஜெபம் பண்ணும். Let's pray. எங்கள் கண்மலை மீட்பருமாகி எங்கள் அன்பின் சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவே, அன்புள்ள இரட்சகரே, ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே, இந்த ஃபெய்த் இன் ஆக்ஷன் ஆண்டவரே, இந்த சர்ச்சிலிருந்து அருமையான கருத்துக்குரிய போதகர் பாஸ்டர் ரசல் ஜான் அவர்களுடைய மூத்த சந்ததி ஆண்டவரே பாஸ்டர் சாலு ஜான் அவர்களுக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணியிருந்தான். இந்த திருமண நாளுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிற இந்த நாளில் ஆண்டு ஆண்டவர் இந்த நாள் வரையில் கூட இருந்து கர்த்தாவின் இந்த பிள்ளையுடைய குழந்தை பருவம், இளமை பருவம், வாலிப பருவம்
இந்த வாலிப பருவத்தில் ஏற்ற நாட்கள் கர்த்தாவே கும்பகோணம் பகுதியிலிருந்து கர்த்தாவே அருமையான ஒரு மணமகளை கர்த்தர் அவனுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி இந்த நாட்கள் அருமையான பரிசுத்தவான்கள் முன்னிலையிலே, விசுவாச பிள்ளையோட முன்னிலையிலே, பரிசுத்தாவின் முன்னிலையிலே திருமணத்தை நடத்த கர்த்தர் உதவி செய்த மேலான கிருபைகளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், வாழ்த்துகிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அன்பான தேவனே, அருமையான மணமகன் குடும்பத்தாரை உற்றார் உறவினர்களை கர்த்தர் ஆஸ்வதிப்பீராக. அவருடைய வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கை இன்னும் என்று ஆரம்பிக்கிற வாழ்க்கை அப் டு டெத் ஆண்டவரே அல்லாவிட்டால் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு வருகை வரையிலோ சாந்தமாய் சந்தோஷமாய் அநேகருக்கு எக்ஸாம்பிளராய் ஆண்டவரே சப்ளிமெண்டராய் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி இயேசு நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அருமையான ஆண்டவரே, அவன் துணையாய் கொடுத்ததான நசுனதான ஆண்டவரே இந்த பிரின்ஸ் சகோதரி அவருடைய பெற்றோருக்காய், அவருடைய சகோதரங்களுக்காய், அவருடைய சார்பில் வந்திருக்கிற ஊழியர்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லாருக்கும் முன்பாக அவர் ஆசீர்வாதமாய் ஒரு ஆண்டவரே ஒரு ஜெபிக்கிற ஒரு மகள் அவர் அண்ணாளை போல, மரியாளை போல, தெபோராளை போல தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஊழியத்தின் ஆண்டவரே முதலெடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி இயேசு நாமத்தினால் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இன்றைய தினத்தில் ஆண்டு இடத்திலிருந்து ஒரு மிஷனரி குடும்பத்தை ஆயத்தம் பண்ணினது. யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் எனது காரியமாய் போவான், அப்படியாக ஒரு குடும்பத்தை தேவன் ஆயத்தம் பண்ணி தந்த கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாய் கும்பகோணம் பகுதியிலிருந்து கடந்து வந்து கனமான ஊழியத்தை நிறைவேற்ற அன்பு போதகரால் அவர்களுக்காய், அவருடைய ஊழியங்களுக்காய், அவருடைய கூட வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மேடை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிற எல்லா போதக பிதாக்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கூடி வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து இன்றைக்கு புதுமண தம்பதிகளாகி இவர்களை பிதா குமார பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஒரு ஆண்டவரே ஆபிரகாம் சாராளை போல, ஆண்டவரே ஒரு யோசேப்பு ஆஸ்நாத்தை போல இணை பிரியாதவர்கள் அநேகருக்கு எக்ஸாம்பிளாக காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து நடக்கிறதான எல்லா விருது காரியங்களிலும் மற்ற எல்லா காரியங்களும் கர்த்தர் கிருபை கூட நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். துதி கனம் மகிமை எல்லாம் அப்பா ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு இரட்சகர் மூலம் ஜெபங்களும் ஜீவன நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய ஐக்கிய சிநேகமும் நம் அனைவரோடும் அருமையான இந்த புதுமான தம்பதிகளோடும் கடந்து வந்த தெய்வ மக்கள் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். இப்பொழுது பாடலை பாடும்போது மணமக்கள் தங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்வார்கள். Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Oh, Jesus, my God. I call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.